אחרי הדברים האלה, מינה האדון עוד 72, ושלח אותם לפניו 2 אל כל עיר ומקום אשר התכוון לבוא לשם. אמר להם, הקציר רב, ואילו הפועלים מעטים. לכן התפללו לאדון הקציר שישלח פועלים אל קצירו. לכו, הנני שולח אתכם ככבשים בין זאבים. אל תיקחו עמכם לא ארנק ולא תרמיל ולא נעליים, ואל תשאלו לשלום איש בדרך. לכל בית שתיכנסו, אמרו תחילה שלום לבית הזה. ואם יהיה שם איש שלום, השלום שלכם ישרה עליו. אם לא, עליכם ישוב. באותו הבית יישארו, ואכלו ושתו ממה שיש אצלם, כי ראוי הפועל לשכרו. אל תעברו מבית לבית. בכל עיר שתיכנסו אליה, ויקבלו אתכם, אכלו את אשר יגישו לכם. רפאו את החולים אשר בא, ואמרו להם, קריבה עליכם מלכות האלוהים. ובכל עיר שתיכנסו אליה ולא יקבלו אתכם, צאו אל רחובותיה ואמרו, גם את אבק עירכם שנדבק לרגלינו אנחנו מנערים עליכם. אך דעו לכם, קרבה מלכות האלוהים. אומר אני לכם, קל יותר יהיה לסדום ביום ההוא מאשר לאותה עיר. אוי לך קורזין, אוי לך בית ציידה. כאילו נעשו בצור וצידון הפלאות שנעשו בתוככן, הרי מכבר היו חוזרים בתשובה ויושבים בשק ואפר. ובכל זאת, לצור וצידון יקל בדין מכם. ואת, כפר נחום, האם לשמיים תעלי? שאולה תרדי. השומע עליכם, אליי הוא שומע. הדוחה אתכם, אותי הוא דוחה. והדוחה אותי, דוחה את אשר שלחני. ה-72 חזרו בשמחה ואמרו, אדוננו, אפילו השדים נכנעים לנו בשמך. אמר להם, ראיתי את השטן נופל כברק מן השמיים. הנה נתתי לכם את הכוח לרמוס נחשים ועקרבים ואת כל כוח האויב, ומאומה לא יפגע בכם. ובכל זאת, אל תשמחו על שהרוחות נכנעות לכם, שמחו על כך ששמותיכם נכתבו בשמיים. אותה שעה נתמלא בשמחת רוח הקודש ואמר, מודה אני לך, אבי, אדון השמיים והארץ, כי הסתרת את הדברים האלה מן החכמים והנבונים וגיליתם לעוללים. כן, אבי, שהרי כך היה רצון מלפניך. הכל נמסר לי מאת אבי, ואין איש יודע מיהו הבן, זולתי האב. אף לא מיהו האב, זולתי הבן, וכל מי שהבן רוצה לגלות לו. הוא פנה אל התלמידים לבדם ואמר, אשרי העיניים הרואות את מה שאתם רואים. אומר אני לכם, נביאים ומלכים רבים חפצו לראות את אשר אתם רואים ולא ראו, ולשמוע את אשר אתם שומעים ולא שמעו. איש אחד, בעל תורה, קם לבחון אותו ואמר, רבי, מה עלי לעשות כדי לרשת חיי עולם? שאל ישוע, מה כתוב בתורה? מה אתה קורא? השיב בעל התורה, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודך, ובכל שכלך, ואהבת לרעך כמוך. אמר לו ישוע, יפה ענית, עשה זאת ותחיה. אבל מאחר שרצה להמציא הצדק לעצמו, שאל את ישוע. ומי הוא ראי? השיב ישוע ואמר, איש אחד ירד מירושלים ליריחו, ונפל בידי שודדים. הללו הפשיטו אותו והיכו, והלכו להם בעוזבם אותו מוטל בין מוות לחיים. והנה, כהן אחד ירד באותה הדרך, אך כראותו את האיש, עבר לצד השני של הדרך. כן גם איש לוי, כאשר בא למקום וראה אותו, עבר לצד השני של הדרך. והנה שומרוני אחד, שעבר בדרך, הגיע אליו. וכשראה אותו,
נתמלא רחמים. ניגש אליו, יצק שמן ויין על פצעיו, וחבש אותם. אחרי כן הושיבו על בהמתו, והוביל אותו אל פונדק, ושם דאג לצרכיו. למחרת הוציא 2 דינרים, נתנם לבעל הפונדק ואמר, דאג לו אתה, וכל מה שתוסיף אחזיר לך בשובי. ובכן, מה דעתך? מי מן השלושה היה רע לנופל בידי השודדים? השיב בעל התורה, זה שעשה עמו חסד. אמר לו ישוע, לך ועשה כן גם אתה. בעת מסעם נכנס לכפר אחד, ואישה אחת אשר שמה מרתה קיבלה אותו אל ביתה. הייתה לה אחות, מרים שמה, שישבה לרגלי האדון ושמעה את דברו, ואילו מרתה הייתה טרודה ברוב שירותה. היא ניגשה אליו ואמרה, אדוני, האם לא אכפת לך שאחותי השאירה אותי לשרת לבדי? אמור נא לה שתעזור לי. השיב לה האדון, מרתה, מרתה, את דואגת ומתרגשת על דברים רבים, ורק דבר אחד צריך. ומרים בחרה בחלק הטוב אשר לא יילקח ממנה. A lo largo y ancho de este mundo, no faltan los que defienden a capa y espada que Jesús, o Yeshua, es Dios. Y aunque hemos tratado esto a lo largo de muchos capítulos, en series anteriores, no deja de impresionarnos la gran cantidad de personas que, arrastradas culturalmente, no dejan de postular los mismos desvaríos. No vale de nada afirmar que Yeshua es Elohim, es Dios, como hace el cristiano, y travestirlo de judaísmo, como hace algún grupo mesiánico, porque estaríamos afirmando lo mismo que el cristianismo. Y si hacemos eso, estaríamos pisoteando toda la Torá, los profetas y los salmos. Si Jesús o Yeshua fuese Dios, fuese eterno, no creado y no subordinado a otra fuerza superior, ¿por qué en Apocalipsis 1:1 dice que el propio escrito del Apocalipsis es la revelación de Yeshua que a su vez Dios mismo le dio a Yeshua para mostrar a sus siervos las cosas que muy pronto deberían suceder? Si Yeshua es Dios, ¿por qué Dios le cede temporalmente el trono a Yeshua? Si Yeshua es Dios, ¿por qué en 1 Corintios 11:3 Pablo afirma que Yeshua está supeditado a las órdenes de Dios? Si Yeshua es Dios, ¿por qué clamó por ayuda al final de su vida, como indica Mateo 27:46 y Marcos 15:34? Si Yeshua es Dios, ¿por qué, según la tradición, después de resucitar dijo, Yeshua le dice, María? Ella se vuelve y le dice en hebreo, Rabuní, que quiere decir maestro. Dícele Yeshua, no me toques, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Juan 20:17. Si Yeshua es Dios, ¿por qué le dijo a María, subo a mi Dios y vuestro Dios? Si Yeshua es Dios,
¿por qué afirma el Nuevo Testamento para que Él sea el principio de la creación de Dios en Apocalipsis 3:14 y la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación en Colosenses 1:15? Es decir, la respuesta es que Yeshua fue creado por Dios, negando el credo cristiano. Si Yeshua es Dios, ¿cómo el Padre va a ser el Hijo? Y si es Hijo del Padre, ¿cómo va a ser Padre de sí mismo? Si en el Padre no hay cambio ni forma de variación, ¿cómo va a cambiar de forma? Si Yeshua es Dios, ¿por qué dijo que el Padre era mayor que Él? ¿Cómo puede Yeshua ser Dios y hombre negando de este modo toda la Torá? Si Yeshua es Dios, ¿cómo Yeshua puede ser ungido de Dios al mismo tiempo? ¿Cómo un Dios se va a ungir a sí mismo y no ser un Dios egoísta? Si Yeshua es Dios, ¿de qué nos puede servir ese ejemplo para nosotros, que no somos Dios, sino simples mortales? Es decir, si Yeshua es Dios, Él pudo resistir toda suerte de males, pero ¿qué modelo válido es ese para mí que no tenemos tal poder? Como un Dios invisible que ningún hombre ha visto ni puede ver, eterno, inmortal, y que ni el universo entero puede contener, incorruptible y santo, se va a encarnar en un cuerpo corruptible y susceptible al pecado y a la muerte. Como un Dios que no puede morir, termina muriendo sin caer en contradicción ontológica. Si Yeshua es Dios, ¿cómo un Dios inmortal acabó habitando y muriendo en un cuerpo de corrupción? Si Yeshua es Dios, ¿por qué Yeshua afirmó que Dios, el Padre de todos, estaba sobre su cabeza? Es decir, que solo Dios tenía autoridad sobre todo, incluido él mismo. Si Yeshua es Dios en una Trinidad, es decir, si hay tres hipóstasis, ¿cómo es que pueden existir los 7 espíritus de Dios? Es decir, si Dios habita en 3 seres, ¿cómo es que no solo hay 3, sino 7 espíritus de Dios? ¿Cómo explican todo esto los cristianos o los mesiánicos trinitarios? Si Yeshua es Dios, ¿a quién rezaba? ¿A él mismo? Si Yeshua es Dios, ¿por qué rezaba al pedir que no cayera aquella copa de ira sobre él si fuera posible? ¿Cómo puede un ser rezarse a sí mismo y darse a sí mismo algo? ¿Cómo un ser puede ser mayor que sí mismo? ¿Cómo puede un ser estar dividido en cuanto a qué es lo que sabe? Si Yeshua es Dios, ¿por qué dijo que el día y la hora de su regreso ni él lo sabía?
¿Cómo un ser puede ser mediador de sí mismo? ¿Cómo puede un ser subordinarse a sí mismo? Y lo más importante, y escuchen bien, ¿cómo puede un ser negar su propia doctrina? Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Juan 7:16. ¿Cómo puede un ser diferenciarse en voluntad y aún tener un elemento que obedece al superior que es Dios? ¿Cómo puede ser que elementos de un ser sean subordinados y de la misma manera coiguales y coeternos y todavía ser parte de una estructura ampliada, a saber, el cuerpo de Cristo, sin que el mismo estado sea ampliado a todos los miembros del cuerpo? ¿Cómo puede un ser adorarse a sí mismo sin tener serios problemas psicológicos? ¿Cómo puede un ser omnipresente en hipóstasis venir e irse de sí mismo? Entonces, ¿cómo puede Dios tener forma pero ausencia de aspecto? ¿Cómo puede un ser escucharse a sí mismo y ser objeto de su propio rezo? ¿Cómo un ser puede carecer de poder y aún así ser dependiente de sí mismo, como indica Juan 5:19? De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Si todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo igualmente, ¿cómo se puede imitar a sí mismo? Si 1 Corintios 15:28 dice: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Cómo puede un ser estar sujeto a sí mismo y entregar algo a sí mismo? ¿Cómo Yeshua puede atribuir el reino de Dios al Padre si son el mismo ser? ¿Cómo puede tener un ser coigual algo otorgado por el Padre con objeto de otorgarlo a sus propios subordinados? ¿Cómo los elegidos pueden ser coherederos con Cristo si Cristo ya es Dios en posesión de la divinidad desde la eternidad? ¿Qué es lo que iba o se va a heredar si ya era suyo? ¿Cómo un ser puede admitir o negar a otros a sí mismo, como afirma Mateo 10, 32-33? Si en Juan 15:23 vemos a Yeshua que dice: el que me odia a mí, también a mi Padre odia. ¿Cómo un ser puede amarse u odiarse a sí mismo de manera significativa y que eso no refleje una condición psicológica? Son preguntas que no tienen una respuesta seria y coherente para las personas instruidas, porque ciertamente podrán encontrar miles de respuestas sobre estas preguntas, pero ciertamente pisoteando la Torá, los profetas y los escritos. Y ciertamente que podrán encontrar algunas respuestas
sacadas de su contexto para reafirmar la Trinidad, pero, de ser ciertas, que no lo son, no dejan de presentar a un Dios con un ego infinito. Presentan un ser carente de compasión por su creación. Presentan a Dios, colmado por su ego, totalmente esquizofrénico y con doble o triple personalidad. Entonces, ¿cómo se explica todo este galimatías? Este rompecabezas se completa cuando se pone cada cosa donde realmente pertenece. Ni el Mesías necesita ser Dios para redimir, ni Yeshua, como el Mesías, tiene que ser Dios para, por medio suyo, perdonar el pecado del mundo entero, sino que Yeshua, siendo un hombre como todos y al no transgredir la ley, sino cumplirla, por él, por medio de él, el Dios de Israel habitó en él. Yeshua se autoanuló a sí mismo, vació su vasija para que el uno y único Dios pudiera habitar en él. Y sólo de esta forma, jurídicamente, actuaba como Dios mismo, igual que Moisés en Egipto. ¿Cómo explicamos entonces que Yeshua dijera que bajó del cielo si afirmamos que Yeshua tuvo padre y madre y que nació como todos nosotros? Para responder esta pregunta, antes tenemos que estudiar otra afirmación que Yeshua hizo justo después de esa. אתה מורה בישראל ואינך יודע את זאת? אמן, אמן אני אומר לך, את אשר אנו יודעים אנחנו מדברים, ואת אשר ראינו על זה אנחנו מעידים, ואת עדותנו אינכם מקבלים. אם באומרי לכם דברים מענייני הארץ אינכם מאמינים, איך תאמינו אם אומר לכם דברים מענייני השמיים? איש לא עלה השמיימה מלבד זה שירד מן השמיים, בן האדם. וכמו שהגביה משה את הנחש במדבר, כך צריך שיורם בן האדם, למען יהיו חיי עולם לכל המאמין בו. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Juan 3:15. En la Biblia hebrea, en el Tanaj, la serpiente es vista como astuta. La serpiente le habló a Java, Eva, caminaba y hasta pareciera que tenía su propia voluntad. Después del pecado, su castigo la destina a reptar sobre su vientre, a que su alimento sea el polvo y a tener una enemistad eterna con el hombre. ¿Qué era la serpiente originalmente y qué hizo para merecer semejante caída? La mayoría de los comentaristas judíos equiparan a la serpiente con el Yetzer Hará, la tendencia autodestructiva a alejarnos de Dios. ¿Cuál es la función del Yetzer Hará? ¿Por qué fue la serpiente elegida para representar al Yetzer Hará? A la mala inclinación. La serpiente fue un símbolo en muchas culturas antiguas, y no es un símbolo de los antiguos hebreos, sino por muchas culturas contemporáneas y predecesoras. Apareció en Mesopotamia, en Babilonia y en Egipto, además de en Grecia y en muchas otras civilizaciones. Es decir,
La serpiente apareció como símbolo del mal y de la muerte, también en otras culturas. Es decir, la serpiente apareció como símbolo del mal y de la muerte también en otras culturas. Pero la serpiente no solo está asociada al mal, sino también a la sexualidad y a la sanación. Cuando Java y Adán probaron el fruto prohibido, conocieron la sexualidad, la vergüenza y el pudor, y entonces se cubrieron. Dios hizo un juicio sobre la serpiente y además encontramos la primera profecía sobre el Mesías. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. Génesis 3:15. En otras palabras, si por un hombre, ungido por Dios, por Adán, entró el pecado y la muerte en el mundo, por otro hombre, igual que Adán, Yeshua, como ungido de Dios, como enviado de Dios, vino la resurrección de los muertos. Y el Dios de la paz aplastará bien pronto a Satán bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Yeshua HaMashiach sea con vosotros. Romanos 16:20. En los textos judíos, Hasatán, la serpiente antigua, es visto a veces como un adversario y a veces una encarnación del mal. Pero en el judaísmo, el mal tiene una explicación mucho más amplia para poder entender todo el contexto, porque, recuerden, del uno y único eterno viene toda la creación. Tanto el árbol de la vida como el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aunque esto requiere de ciertas explicaciones sod y estudios, que no todo el mundo está capacitado a hacer. No obstante, en el futuro abordaremos este asunto. El Tanaj, la Biblia hebrea, contiene múltiples referencias a Hasatán, Satanás. Concretamente, la palabra aparece en la historia de Balaam, el vidente al que el rey moabita Balac le pidió que maldijera a los judíos. Cuando Balaam se va con los emisarios de Balac, Dios puso un ángel en su camino, el Satánlo, como un adversario para él. El término Hasatán aparece en muchos otros casos, como en los profetas, a menudo en un contexto similar, refiriéndose no a una figura específica como Satanás, sino como una descripción para individuos que actúan como Satanás, es decir, como adversarios. Y en el propio Nuevo Testamento reafirma esta exégesis cuando Yeshua llamó Satán, adversario, a Pedro, cuando éste se opone al destino profético de Yeshua. Desde entonces comenzó Yeshua a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Tomándole aparte Pedro, se puso a reprenderle diciendo: «Lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso». Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: «Quítate de mi vista, Satán. Escándalo eres para mí,
porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Mateo 16, 21-23. Es decir, cualquiera que se opone al designio de Hashem es visto como adversario mismo del Dios de Israel. Y en ese sentido, un adversario de Dios, ya sea humano o no, puede ser Satán, como el apóstol Pedro. Esto no indica que Pedro fuera la fuente del mal, sino que al estar en oposición por algo, en ese momento fue adversario de Dios. En el Talmud se habla de quién pudiera ser Satanás. En el Tratado Sanedrín, a Satanás se le otorga un papel central en la historia bíblica de la unión de Isaac. Según el rabino Yehoshua ben Leví, fue Satanás quien hizo que el pueblo judío se desesperara de que Moisés regresara del monte Sinaí al mostrarles una imagen del profeta en su lecho de muerte. Un pasaje en el Tratado Megilá dice que Satanás, bailando en la fiesta del rey persa Asuero, es lo que llevó al asesinato de la reina Vashti en la historia de Purim. En el Tratado Baba Batra, Reish Lakish dice que Satanás, el Yetzer Hará y el ángel de la muerte son todos uno. Maimónides respalda esta posición en Guía para los Perplejos. La palabra Satanás, escribió Maimónides, deriva de la raíz hebrea alejarse. Al igual que la inclinación al mal, la función de Satanás es desviar a los seres humanos del camino de la verdad y de la justicia. Maimónides no parece creer que Satanás exista realmente, sino que es un símbolo de la inclinación al pecado, el Yetzer Hará. El libro entero de Job, dice Maimónides, es ficticio, destinado simplemente a dilucidar ciertas verdades sobre la divina providencia. Incluso si es cierto, continúa Maimónides, ciertamente la parte en la que Dios y Satanás se hablan entre sí es simplemente una parábola. Por otro lado, los textos cabalísticos ofrecen una rica descripción no solo de Satanás, sino de todo un reino de maldad poblado por demonios y espíritus que existe en paralelo al reino de lo sagrado. Pero sin obviar que la fuente de todo es del uno y único Dios. El libro del Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, también hace referencia a la serpiente antigua como la serpiente que tentó a Java en el jardín del Edén. Fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satán, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12:9. Por tanto, si identificamos a la serpiente antigua con el mal, ¿qué tiene que ver la serpiente con el Mesías? ¿Cómo puede el Mesías ser identificado también como un adversario de Dios? Veamos desde su raíz qué es la serpiente y la conexión profética de Moisés con el Mesías. In the ways of the weak, the time's been bleak, I know. You're the fight, the cream, the strength
you're driving me crazy. You keep on running and running and running and running lately. Slow down, you go too fast, love. I'm telling, slow down, I can't keep up, love. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. El judaísmo de Yeshua, capítulo 8, primera parte. Yeshua, la serpiente que mata y la que salva. Nahash, serpiente en hebreo, sirve de raíz gramatical para bronce Nahoshet e idolatría, Nehushtan. Y este paso de serpiente a idolatría tiene algo que en su momento sirvió para salvar la vida del pueblo de Israel. Pero antes de llegar ahí, y como dijimos anteriormente en el judaísmo, la serpiente representa el Yetzer Hará, el mal instinto, la parte negativa del deseo. La palabra Yetzer o Yetzer quiere decir crear. Por eso es el hombre el que crea cosas malas. Sin entrar en profundidad, para entender qué es el mal, que no es el tema de este capítulo, en el judaísmo se afirma que Dios no creó las cosas malas, sino que Hashem creó el árbol del bien y del mal, siendo el hombre el que con su deseo las hace buenas o malas. Por lo tanto, el Yetzer, intención, es el producto. Y en torno a esto, Pablo de Tarso dijo que el reino de este mundo es la serpiente. Porque no nos olvidemos que el hábitat de la serpiente es la tierra. Es decir, que el reino del Yetzer Hará, la mala inclinación, son cosas materiales de este mundo, Olam Hasé, y no del mundo venidero, Olam Habá. Consecuentemente, cuanto más seguimos al Yetzer Hará, más nos sumergimos en el Olam Hasé y nos alejamos del Olam Habá. Y no os acomodéis al mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Romanos 12:2. Como dijimos anteriormente, de Nahash a Nehushtan, nos encontramos en un trayecto donde nos encontramos a Nahoshet, la serpiente de bronce. De la serpiente a la idolatría, nos encontramos con el bronce. Y por eso dijo Yeshua. Yeshua le respondió: ¿Tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas? En verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Si al deciros cosas de la tierra no creéis, ¿cómo vais a creer si os digo cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre,
para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Juan 3, 10-15. Presten atención. Como Moshe levantó la serpiente, así el Hijo del Hombre será levantado. ¿Qué es eso de la serpiente que levantó Moshe, Moisés? Pongamos un poco de contexto. Después de salir de Egipto y cruzar el Yamsuf, sufrieron los rigores del viaje por el desierto y el pueblo de Israel se quejó sin justificación. La ira del Eterno fue provocada y ésta se manifestó inmediatamente en el campamento hasta que Moshe los salvó nuevamente. Veamos qué nos dice la Torá. Partieron de Or, de la montaña, camino del mar de Suf, rodeando la tierra de Edom. El pueblo se impacientó por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos habéis subido de Egipto para morir en el desierto? Pues no tenemos ni pan ni agua, y estamos cansados de ese manjar miserable. Envió entonces Adonai contra el pueblo serpientes abrasadoras que mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. El pueblo fue a decirle a Moisés: hemos pecado por haber hablado contra Adonai y contra ti. Intercede ante Adonai para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés intercedió por el pueblo, y dijo Adonai a Moisés: hazte un abrasador y ponlo sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y lo mire, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en un mástil. Y si una serpiente mordía a un hombre y éste miraba a la serpiente de bronce, quedaba con vida. Números 21, 4-9. Este relato es impresionante y encierra un aspecto profético sobre el Mesías. La letra Tav de Nahash Nehoshet, serpiente de bronce, se pronuncia Tav. Y antiguamente, en el paleo hebreo, tenía forma de cruz, indicando un signo de señal. La palabra Tav significa señal, como por ejemplo podemos ver en Ezequiel 9:4. Y Adonai le dijo: pasa por la ciudad, por Jerusalén, y marca una cruz en la frente de los hombres que gimen y lloran por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Tav es la unión de dos letras, Ta, Vav. Y la letra Vav significa gancho. Por tanto, Nahoshet puede percibirse como una serpiente enganchada en una cruz. Además, en gematría, Nahash, serpiente, es 50 más 8 más 300, lo que suma 358. Lo mismo que Mashiach, Mesías, 358 es igual a 40 más 300 más 10 más 8. Los hijos de Israel, cuando salieron de Egipto, tuvieron la protección de la nube de gloria. Pero una vez que se acabó esa protección,
llegaron los problemas y las quejas del pueblo de Israel. La protección que antes tenían con la presencia de las llamadas Hananei Kabot, nubes de gloria, habían desaparecido al fallecer el sumo sacerdote Aarón. El miedo paralizante que activa la mente egoica se encendió. Entonces, el ánimo del pueblo se impacientó y hablaron contra el Eterno y contra Moshe. Ya no se quejaron solamente por causa del camino, sino que empezaron a criticar la comida que Hashem les estaba dando todos los días, el maná. Por esa razón, las Nehashim Serafín, las serpientes abrasadoras, pudieron entrar en el campamento de Israel. El pecado entró en Israel. Los hijos de Israel fueron mordidos por serpientes venenosas que el Eterno había enviado al campamento porque habían hablado mal del maná. El resultado de la queja contra la comida fue mortal. La protección que antes tenían con la presencia de las Hananei Kabot, nubes de gloria, ya no estaba, y las serpientes pudieron entrar en el campamento por mandato del Eterno. Y por este motivo, muchos murieron por las mordeduras de las serpientes. Esto enseña que la Lashon Hara, la lengua de maldad, manifestada en murmuración, sumado a la falta de gratitud, desata toda clase de peligros en nuestras vidas. La Torá revela aquí que los malos espíritus tienen libre acceso a una persona que habla mal de los regalos que el Eterno da en su bondad. Las serpientes eran un castigo para algunos de aquellos israelitas que se quejaban de todo. Según los códigos hebreos del relato, el veneno en los colmillos de estas Hanehoshim Haserafín, serpientes ardientes, hacía sentir a sus víctimas un ardor tan fuerte como si se estuvieran quemando por dentro. Así que, por causa de este veneno, mucha gente empezó a morir. Esta plaga demostraba que era un reflejo de lo que había dentro de cada israelita. En las bocas de esa gente que se quejaba, solo había veneno mortal. Pero, ¿por qué Dios usó serpientes para infringir este castigo? En el Midrash existe una alegoría con la que los sabios explican esto. En la misma, se le pregunta a una culebra ¿por qué muerde si no tiene ningún placer? Ella simplemente responde: ¿y qué placer físico recibe un calumniador? Los sabios con esto hacen ver que las culebras no tienen papilas gustativas, por lo que toda la comida les sabe igual. Es decir, que la mordida de la serpiente, a diferencia de los demás animales, es sin beneficio para la propia serpiente. Por eso, dicen los sabios, cada serpiente de esta plaga divina es un símbolo de la lengua activa en habladurías
que generalmente es realizada sin ningún beneficio por parte de quien habla. La ley espiritual, midá keneged midá, medida por medida, que ya estudiamos, nos da la clave. Al quejarse de la comida del maná, que sabía al alimento que cada uno de ellos quisiera, ese fue el motivo de que fueran mordidos por serpientes, animales para quienes toda la comida sabe igual. Con esto, Israel aprendió que la palabra hebrea nahash, serpiente, es también aplicable a la tendencia a actuar negativamente. Esa tendencia, Yetzer Hará, que todo ser humano carga dentro de sí, forma parte de nuestra personalidad humana, y que incluso Yeshua llevaba dentro, porque ese fue su mérito, que siendo ungido de Dios, escogido de Dios para una labor, siendo un hombre como todos, luchó contra sí mismo y aprendió por obedecer la Torá, aprendió por obediencia. Hebreos 5:8. Y si Yeshua fuera Dios, no tendría que aprender nada. La serpiente es un símbolo de las habladurías, un icono de la Lashon Hará, y en este sentido, Israel pecaba constantemente con su lengua, calumniando, difamando, quejándose de Dios y su líder Moshe. Lo cierto es que a causa de este azote mortal, los israelitas se arrepintieron y Moshe rogó por ellos. Entonces Hashem les proveyó una fuente de salud, una serpiente de bronce. Las víctimas de las picaduras en el desierto o donde ellos se hallaran, para sanarse solo tenían que mirar de lejos a la serpiente en la cruz, invocar al cielo y luego esperar a sobrevivir. Los sabios hebreos comentaron desde muy antiguo una pregunta: ¿acaso una serpiente puede dar la vida o provocar la muerte? Inmediatamente contestaron que no. Más bien, cuando ellos alzaban la vista a la cruz con la serpiente de cobre y subyugaban su corazón a Hashem, se curaban, pero si no, morían. Por eso, Yeshua dijo: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mateo 10:38. Y Pablo de Tarso enseñó: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Primera de Corintios 1:18. A quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a ser justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Y esto fue así para que nadie en la tierra piense que se salvó por sus propios medios, sino solo por la gracia del Dios de Israel. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Efesios 2:8.
Y eso también fue exactamente así, con Moisés en el desierto, porque Dios pudo haberlos curado sin la serpiente, pero ellos entonces habrían pensado que se curaron por medios naturales. La serpiente de Moshe era un mensaje divino de exhortación que le decía a cada israelita que el ego es meramente un ídolo, una estructura psíquica construida en el interior del alma humana. El secreto radica en que, para mirar la serpiente, había que observar hacia arriba, y esto significaba que debían orientar sus pensamientos hacia el Creador, lo que los inducía a abandonar sus malas conductas y entonces se sanaban. La solución para ser libre de ese veneno destructor que corría en su cuerpo, el Ratzon Atmutz, deseo de recibir solo para sí, o el ego, era mirar con fe la figura de bronce y hacer teshuvá. El pueblo de Israel, después de haber pecado, se encontró con una nueva y distinta realidad. Una realidad donde todos son mordidos y todos necesitan ser salvos. Yeshua enseñó que el poder de la serpiente de bronce de Moisés anticipaba su muerte expiatoria, señalando proféticamente que él sería levantado en una cruz con el fin de dar vida a todos los que miraran a él. Así lo indicó Yeshua mismo a Nicodemo en ese diálogo que tuvieron según el relato del Evangelio de Juan. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Juan 3, 14, 18. La pregunta ahora es: ¿por qué y para qué una serpiente de bronce? Porque la imagen de una serpiente sobre un mástil que los hijos de Israel vieron era la imagen profética misma del Mesías alzada en la cruz. Es decir, que proféticamente el espíritu, la sangre del Mesías, fue en realidad el espíritu sanador de los israelitas en el desierto. De ese modo, ayudados por Dios, pudieron entrar en la tierra prometida. En este contexto, el Mesías alzado otorga salvación a todo aquel que le recibe como emisario de Hashem. La primera reflexión viene desde la psicología. La misma serpiente que te mataba, te sanaba si la mirabas. El primer paso necesario para sanar nuestros conflictos es enfrentarlos. Pero el Talmud toma otro camino interpretativo y asocia este relato con el texto de Éxodo 17:8 y 19:25, en el cual el pueblo
lucha contra Amalek. Mientras Josué lidera la batalla, Moshe recibe las siguientes instrucciones de Dios. Debía subir a la cima de una colina desde donde se vería el campo de batalla. Y todo el tiempo que mantuviese sus manos en alto, Israel vencería, pero si las bajaba, vencería a Amalek. Como a Moshe se le cansaban los brazos, se sentó sobre una roca, de modo que Aarón y Hur sostuvieron sus manos en alto para que Israel pudiera prevalecer. El Talmud se pregunta: ¿cómo es posible que mirar a la serpiente evitara la muerte de quien había sido mordido? ¿Cómo es posible que tener las manos en alto asegurasen una victoria militar? ¿Es esto magia? Y la respuesta que dieron es: Moshe estaba en la cima de una colina, la serpiente en lo alto de un mástil. No los sanaba mirar las manos de Moshe, ni observar a la serpiente, sino elevar sus ojos hacia su Padre en los cielos. Talmud Babli, Rosh Hashanah, 29a. Cuando elevaban sus miradas buscando la señal que habría de salvarlos, elevaban sus corazones a Dios. Era eso lo que les daba la fuerza y el sentido para luchar y salir adelante. La tradición judía dice que hay una serpiente real y que ésta llegará a destruir a la serpiente del mal. Así como Amalek representa el mal, la serpiente resplandeciente o real representa el bien. Y así como la serpiente antigua representa el mal, la serpiente real representa el bien y la salvación. Queda evidenciado entonces que Yeshua, colgado en el madero, tiene una conexión con la serpiente de cobre que Moshe levantó en el desierto, siendo esta una profecía mesiánica del perdón por los pecados, Peshaim, que no tenían expiación según la ley entregada a Moisés en el Sinaí. Después de que Yeshua enviara a los 72 discípulos a todas las ciudades, ocurrió lo siguiente. Regresaron los 72 alegres diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: Yo veía a Satán caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada os podrá hacer daño. Pero no os alegréis de que los espíritus se os sometan. Alegraos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. En aquel momento se llenó de gozo Yeshua en el Espíritu Santo y dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Lucas 10, 17-24.
Históricamente, las serpientes, además de representar el mal, el pecado, también eran asociadas con la sanación en muchas culturas, especialmente la egipcia. El dios griego de la curación es representado como una serpiente con la insignia caducia de la profesión médica. Las serpientes también eran apreciadas en otros contextos. Por ejemplo, las serpientes aladas son mencionadas por Isaías 14, 29 y 36, y cobras erectas que simbolizan a la realeza egipcia, bien conocidas por los israelitas. No te alegres, Filistea toda, porque se haya quebrado la vara del que te hería, pues de raíz de culebra saldrá víbora, y su fruto será dragón volador. Isaías 14, 29. La serpiente real, en algunos textos y leyendas antiguas, representaba una serpiente que acabaría con las demás serpientes. Yeshua, como Mesías, Dios lo haría serpiente, es decir, pecado, y llevaría la carga de nuestras rebeliones, además de pagar el precio por toda la humanidad en el madero. De este modo, para nosotros, esto sería el antídoto del veneno inyectado en nuestro ser. Yeshua se hizo pecado. Ahora podrán comprender mejor a Pablo cuando dijo: a quien exhibió Dios como instrumento de expiación por su propia sangre, mediante la fe, para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente, en el tiempo de la paciencia de Dios, en orden a mostrar su justicia en el tiempo presente, para ser el justo y justificador del que cree en Yeshua. ¿Dónde está entonces el derecho a gloriarse? ¿Queda eliminado? ¿Por qué ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe, porque pensamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Acaso Dios lo es únicamente de los judíos y no también de los gentiles? Sí, por cierto, también de los gentiles, porque no hay más que un solo Dios que justificará a los circuncisos en virtud de la fe y a los incircuncisos por medio de la fe. Entonces, ¿por la fe privamos a la ley de su valor? De ningún modo, más bien la consolidamos. Romanos 3, 25-31. Es decir, teniendo en cuenta que Pablo habla a gentiles expaganos, argumenta que por la fe de Yeshua, colgado en el madero, igual que la serpiente de cobre, por la fe y solo por la fe, somos curados, no por las obras de la ley. Pero esto no quiere decir que Pablo esté negando las obras de la ley, como bien argumenta Pablo de Tarso en otras cartas y ya hemos estudiado en otra serie. Porque siendo salvo por fe, y solo por fe, para que la gloria sea solo de Hashem, no quiere decir que tengamos manga ancha para calumniar, estafar, engañar, robar, matar, fornicar y ser unos idólatras, porque así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan.
Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago 2, 17-26. Pero claro, el ser humano es un universo cósmico en su esencia y a veces actuamos de ciertos modos que resultan ser un tanto enigmáticos. De igual modo que ocurrió con la imagen de Yeshua colgado en el madero por parte de los gentiles expaganos, que acabó siendo idolatrada, ocurrió con el pueblo de Israel después de que Moisés levantara la serpiente de cobre para sanar al pueblo. Todo el mundo conoce, consciente o inconscientemente, la gran idolatría que existe alrededor de las imágenes de Yeshua colgado en el madero por parte de la gran mayoría del cristianismo. Desde hace siglos, la idolatría en torno a Jesús, como Dios crucificado, ha llevado a la corrupción más enervada que uno pueda imaginarse. Sabemos que este tema trae mucha controversia, pero cuando todo se pone bajo su contexto apropiado, adquiere una nueva perspectiva judía y totalmente en línea con la Torá. La imagen de Jesús crucificado es idolatrada alrededor de todo el mundo, cosa que dio pie a las figuras de María y santos. Pero ya es tiempo de acabar con toda esa idolatría. Ya llegó el tiempo de rescatar a Yeshua y ponerlo donde pertenece, en el pueblo de Israel. Ya llegó la hora que anunciaron los profetas. Acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos, y será gloriosa su morada. Isaías 11:10. ¿Debemos mirar a Yeshua crucificado? Sí, pero no en forma idolátrica, como lleva haciendo el cristianismo desde hace siglos. A Yeshua no debemos rogarle. A Yeshua no debemos ni orarle. Todo eso, todas las peticiones, todos los ruegos, todas las oraciones deben ser dirigidas a Hashem, a nuestro Padre que está en los cielos, al uno y único Dios de Israel, pedirle que por los méritos de su primogénito nos rescate. Pero no debemos olvidar que la muerte de Yeshua no fue un sacrificio. Yeshua pudo haber escapado
y nadie lo habría encontrado. Yeshua se entregó voluntariamente al destino profético que él entendió que venía de la Torá y anunciaron los profetas antiguos. Dios no acepta sacrificios humanos, como nos recalcan los retractores de Yeshua, pero la muerte de Yeshua no fue un sacrificio, como bien estudiamos en la historia detrás del Mesías. Por tanto, por sorprendente que pudiera parecer, la idolatría que formó el cristianismo alrededor de la imagen de Yeshua colgado en el madero, en la cruz, lo mismo hicieron los hijos de Israel con la serpiente de cobre que Moisés levantó siglos atrás. Y sorpréndanse ahora. Dice el Tanaj, en Segunda de Reyes, capítulo 18, que transcurridos más de 7 siglos desde que Moshe mandara hacer la serpiente de cobre en el desierto, el pueblo de Israel conservó la serpiente de cobre a la cual llegaron a atribuirle fuerzas sobrenaturales, llegando incluso a adorarla llamándola Nehushtan. ¿Qué nos enseña esto? ¿Cómo es posible que el pueblo de Israel acabara idolatrando a la serpiente de cobre que Moisés construyó en el desierto 7 siglos atrás? Esto nos da a entender que un pequeño desconocimiento de algún concepto bíblico puede hacernos atravesar la delgada línea que separa el servicio correcto a Dios de la extremadamente grave Abodá Zará, culto extranjero, idolatría. Por tanto, lo mismo que ocurrió con la serpiente de cobre, ocurrió con Yeshua colgado en el madero. La serpiente de cobre llenó un propósito correcto al comienzo, cuando fue bien interpretado, y lo mismo ocurrió con Yeshua cuando sus primeros discípulos interpretaron su vida. Pero el mismo error que ocurrió con la serpiente de cobre, siglos después, ocurrió con Yeshua muchos años después. El rey Ezequías, aproximadamente en el año 715 antes de Yeshua, ardiente de ira y en temor a Hashem, derribó la serpiente de cobre. En el año 3 de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Ahaz, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abía, hija de Zacarías. Hizo lo recto a los ojos de Adonai enteramente como David su padre. Él fue quien quitó los altos, derribó las estelas, cortó los cipos y rompió la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque los israelitas le habían quemado incienso hasta aquellos días. Se llamaba Nehushtan. Segunda de Reyes 18, 1-4. Observen que hasta le quemaban incienso a la imagen de la serpiente de cobre colgada en el bastón con la cruz. Y por eso dijimos al comienzo de este capítulo que de Nahash a Nehushtan hay un trayecto que en su momento sirvió para salvar las vidas de los hebreos, pero al final acabó resultando en algo que al utilizarlo como idolatría, lo convirtieron en algo que no sirve para nada. Ese es el camino que puede transformar una revelación de Dios en una religión muerta.
de una relación sana con Dios a una terrible secta. Pero lo más grave de esto es que algunas explicaciones cristianas que están en línea con lo que exponemos no llegan a comprender el error de su desvarío, porque lo mismo que ocurrió con los hijos de Israel, con la serpiente de cobre, ocurrió después con los gentiles, no judíos, a quienes por fe fueron injertados en el olivo natural. Por tanto, y como dijo Pablo de Tarso, somos, pues, embajadores de Mesías, como si Dios se exhortara por medio de nosotros. En nombre del Mesías os suplicamos, reconciliaos con Dios. A quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a ser justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5, 20-21. Es decir, Dios hizo serpiente a Yeshua, Dios hizo pecado a Yeshua, cuando Él, voluntariamente, vació su ego, dejó la vasija vacía para que Dios pudiera llenarlo para hacer la voluntad de Dios y no la suya. Y por eso Yeshua, en Getsemaní, en la prensa de aceite, y el que escucha entienda, dijo: Si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Al rechazar la propuesta mesiánica de Yeshua, la redención sería larga, no abrupta. Y Yeshua, al final, comprendió que la negativa de los líderes de Israel conllevaba un duro desenlace según habían profetizado los profetas por boca de Dios. No vendría un Mesías hijo de David, sino un Mesías hijo de Yosef, un Mesías sufriente. אתם יודעים שאלה הנחשבים למושלים בגויים רודים בהם, והגדולים שבהם שולטים בהם? אל יהי כן ביניכם. אדרבה, החפץ להיות גדול בכם, יהא משרת שלכם. והחפץ להיות ראשון ביניכם, יהא עבד לכל, כי גם בן האדם לא בא כדי שישרתוהו, אלא כדי לשרת ולתת את נפשו כופר בעד רבים. No vendría un Mesías hijo de David, sino un Mesías hijo de Yosef, un Mesías sufriente. Él pudo escapar, pero se resignó por los acontecimientos, abandonó totalmente su ego y con la promesa de Dios, profetizado por los profetas antiguos, esperó a que Dios lo levantaría de entre los muertos, como primicia, para redención de todos, igual que Moisés cuando levantó la serpiente de cobre. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa se os deja desierta, porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre de Adonai. Mateo 23, 37-39. Yeshua fue puesto en alto como la serpiente de cobre de Moisés,
Y por eso, en el templo de Jerusalén dijo: Yeshua les dijo otra vez: Yo me voy y vosotros me buscaréis, y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Los judíos se decían: ¿Es que se va a suicidar? Pues dice: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Él les decía: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Ya os he dicho que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Entonces le decían: ¿Quién eres tú? Yeshua les respondió: Desde el principio, lo que os estoy diciendo. Mucho podría hablar de vosotros y juzgar, pero el que me ha enviado es veraz, y lo que le he oído a él es lo que hablo al mundo. No comprendieron que les hablaba del Padre. Le dijo pues Yeshua: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino lo que el Padre me ha enseñado, eso es lo que hablo. Y el que me ha enviado está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a él. Al hablar así, muchos creyeron en él. Juan 8, 21-30. ¿Por qué Yeshua dijo que cuando Él sea levantado, sabréis que yo soy? ¿Por qué Yeshua dijo: Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre? ¿Estas palabras fueron añadidas para defender ya la teología de la Trinidad? ¿O existe una explicación judía y hebrea en su esencia? Si el Hijo del Hombre bajó del cielo, como dice el Evangelio de Juan, ¿por qué insistimos que Yeshua es un hombre inseminado por su padre Yosef? Todo esto y mucho más lo vamos a estudiar con todo detalle, pero eso será en la segunda parte del capítulo 8 de El judaísmo de Yeshua. I'm wasted, keep running, impatient, sweet lover.